Hi dear students, today we are going to speak about preventive maintenance. Preventive maintenance refers to that type of maintenance under which repairing of any machine at planned intervals. Through preventive maintenance, sudden breakdowns could be prevented and costly downtime can be avoided. This is done at the time when the shop can spare the machine for spare, generally during off shifts, our Sundays, holidays, and this is a part of good maintenance program. Advantages of preventive maintenance are better protection to the employees, decline in production downtime, lesser number of standing equipment, lesser expenses on repairs, identification of items which high maintenance cost, lesser unit cost of manufacturing, and the last thing is maintenance of quality and continuity of the production. Let us see the disadvantages of maintenance, preventive maintenance. It is expensive, first of all. Then it needs a monitoring. Every time it should be monitored. So monitoring is required continuously. So it is time consuming. Accurate judgment is required, which cannot be obtained always. Always we could not accurately justify whether the machine is correctly working or not. So every time we go for a maintenance, that time we will have a loss. Then it is necessary to maintain high control on all facilities. Productive maintenance. Next topic is in productive maintenance refers to the measurement that identify the onset of degradation machine mechanism, thereby allowing casual stressor to be eliminated or controlled prior to any significant deterioration in the component physical state. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇಟ್ ಸಿ ಲೈಕ್ a machine will be having a lifetime. Okay, for any machine it might be a lifetime lifespan of 5 years or 10 years or 15 years. So when we know the estimation lifetime of any machinery, what we have to do, we have to take care about the machinery for a certain period of time, where we need to estimate whether the spare parts are correct or not, whether it is working in a proper condition or not, whether we have to change some elements in the machinery or a plant. Everything should be considered, and that makes a significant thing in production. So wherever a predictive maintenance is there, it is also effective as a preventive maintenance. And next thing is advantages of productive maintenance. It decreases in equipment of process downtime. Yeah, the process downtime will be decreases because every time the machine or an equipment or a plant will be in a running condition, which gives a high productivity for us. So downtime will be reduced, and it reduces in the cost for the parts of labor, and it also reduces the cost of parts of labor. Whenever we have a continuous labor or a human resource who can maintain the machinery in a proper condition, and if not the machinery is giving its 100%, then the human resource may lose their interest to
produce in such a machinery. So at that time, what we have to do, we have to change our human resources, and that changing over the human resource becomes the costliest thing for the company. So whenever there is a productive maintenance of machinery or a plant, this disadvantage could be avoided, and our human resources or labor can have a good efficient work time for them. Okay. Next thing is it ensures better product quality. Of course, when the machinery is good, we can expect it is giving a productive quality product. And then fourth thing is improved workers and environmental safety. Yes, once any worker is been set with a machinery or a plant, then he is adjusted to that, then obvious his work becomes easy for him. So when the work becomes easy, our human resources, the people working in the machinery, they factory layout, they feel comfortable with the plant or a machinery. If so comfortable environment is there, at that time we can also have a fair human resource efficiency and also environmental safety. Okay. Then next thing is it assists to improve work morale. Yes, when I said about the importance of human resource in this, in the same way, when the machinery is in a good working condition, and both the human resource and the machinery have been adjusted for the compartment, then of course they'll be having a improved work morale. The next thing is increased component operational lifetime. Yes, I have already told about the lifetime of the machinery. And whenever the machinery is maintained properly and it is being taken care properly, of course its lifespan could be extended. So it will also be as an advantage for the company, and it allows for pre-emptive corrective actions. Whenever there is a just a minute, ಇದು ಪ್ರೀ ಎಂಪಿಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇದು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಒಂದ್ಸಲ ಕುಡಿದೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಮಮ್ಮಿ ನಿನ್ ಪಪ್ಪನ್ ಕರ್ದ ಮಮ್ಮಿ. Serving to preempt or forestall something, especially to prevent trap. Papa, go find the. You know. Purvabhavi. It's allow for a corrective action. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಕೊಡಿ. ಕೊಡೋಣವಾ? ಇನ್ನೇನು ದಬಾಕೊಂತೀರಾ? Yeah, it allows for pre-emptive corrective actions. That means before any disaster can happen or a repair comes or any breakdowns, we can take corrective measures against that breakdowns, and our machinery will be in a safer position. Then it ensures energy saving. Yes, whenever the machinery is working in a proper condition, it consumes less energy or less electricity. So it is ensuring the energy saving also. Okay. ಹೋಗ್ಮಾ, ನನ್ಗೆ ನಿನ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
Okay. Now, disadvantage of productive maintenance. Of course, it might be any technique or any strategies. It has its own advantages and disadvantages. In the same way, productive maintenance also has its disadvantage, but here we can count in less number. First of all, it leads to increase investment in analytical equipment. So, for any analytical equipment, means advanced equipment, whatever is been new technology has been implemented, or any analytical equipment uh, could be shared with it. Okay, it leads to increase investment. So you people know, whenever the technology is been advanced, whenever the equipment is in advanced position, or when it is giving a high productivity, of course that equipment will be costly. See, your mobiles, it might be a regular mobile which doesn't have camera or Android option, that will cost you around 2000 or 3000 rupees. But effective Android mobile which has perfect clarity and 4G options and all, it may cost you around 20,000. So you can see the differences. Whenever the equipment is highly technology, when it is equipped with highly technology, then of course it may be an increased investment, or it may be costly for any organization. And the second thing is, it leads to increase investment in staff training. Yes, not only that thing, machinery or a plant will also be costly. With that, our employees should also be trained for using those machineries or plant. So for them, we have to give some training, or we have to monitor them so that they can easily maintain the machinery. For that, it may take more time or more efficiency from our employees. Many a times, organizations will provide a training for the employees. So it might be for a month or a 15 days or 10 days. With the machinery, they have to adjust. So for that adjusting time, we give the training for them. Okay. So that is also an extra cost for an organization, and it is an increased investment, we can say. Okay. And next thing is maintenance scheduling. Okay. What is this maintenance scheduling means? Maintenance scheduling is a list of planned maintenance tasks to be performed during a given period. Through together with the expected start time and duration of each of these task schedules can apply to different time period, that is daily schedule or weekly schedule, etc. Okay. Maintenance period means maintenance scheduling means we make a list of plan. Okay, when it should be organized and what time it should be organized ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವೊಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಲಿಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ಏನ್ ತಗೊಂಬೇಡಿ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ವಾರಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಬಹುದು ಅಥವಾ ಡೈಲಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ವೀಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ
ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಿಷಿನರೀಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಷಿನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಮೆಷಿನರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಅದು ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆ ಮಿಷಿನರಿಗೆ, ಯಾವಾಗ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಅದು ವೀಕ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈಲಿ ಬೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಟ್, CPM ಅಂತ ಕೆಲವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ವೈಸ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಷಿನರಿನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಡೈಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅದ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೋ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಆ ಯೂನಿಟ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ವೀಕ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಗ್ರಾಂಟ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಗ್ರಾಂಟ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಸ್ಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಗ್ರೀಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೀವಿ, ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲಾವುದು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ PERT ಆಗಿರ್ಬೋದು, CPM ಆಗಿರ್ಬೋದು, which are used to find the time required for the completion of the job and helps in the allocation of the resources. ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ PERT, CPM ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗಾಗ್ಲೇ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಬ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಮಿಷಿನ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫ್ರೀ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, and next thing is equipment reliability. What is this equipment reliability means? Equipment reliability is the unexpected and untimely nature of a breakdown that causes the greatest damage, disrupting operations when they seem to be most critical. Hence, greater emphasis is not placed on the capability of the equipment or a machine, nor to break down an operation. This is referred to as reliability. Okay, ರಿಲಯಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ನಂಬಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿಲಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಮೆಷಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು.
ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ಸ್ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನ ತಂದ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅವರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ಗಳನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಒದಗ್ ಬರೋಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಂಬಬಹುದು ಅನ್ನೋದು. ಈ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಮಷಿನರಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಹಾಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಬರೀ ಜಾಡ ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದು.
ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದು ನೀನು ನೀರು ಬಂದಾಗ ಇವು ಎತ್ತಬೇಕಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಸುಮ್ಮಿದೆ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಬಿಜಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತೂರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾರ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ. Okay, I spoke about types of equipment reliability. So we have two types of equipment reliability. One is component reliability and the other one is system reliability. Okay, what is component reliability? Where each part of component of a machine or an equipment is designed for a given level of reliability. It is defined as the probability that a type of part component which not fail in a given time period or number of trials under ordinary condition of use. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮೆಷಿನರಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನೇ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ರಿಲಯಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಮಿಷಿನರಿಗೆ 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1000 ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂದು 800 ಅಥವಾ 750 ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಳಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಏನು ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ನ ಆ ಮೆಷಿನ್ ನಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮೆಷಿನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಆ ಟೈಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಮಷೀನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಂಬ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ. Here, system reliability is the combined reliability of all the components or parts that make up the machinery equipment. It is the mathematical probability of a system programming a specific function in a given environment for a specific length of line. Sorry, ಅದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಫಾರ್ ಅ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಪೂರಾ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತಯಾರಿಸೋವರೆಗೂ ಈ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಮಿಷಿನರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಷ್ಟ ತನಕ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ,
ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಟು ಮೇಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಮಿಷಿನರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಟು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು, ಮೆಷಿನರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೇರ್ಸ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಷಿನರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಷಿನರಿನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟೇ ವರ್ಕ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೆಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಅದು ಕೆಟ್ಟಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೂ ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂದಾಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ನಮ್ಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಷಿನರಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಆ ಮೆಷಿನರಿಗೆ ತಕ್ಕನಾದ ಒಂದು ಇನ್ವೆಂಟರಿನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಷಿನರಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದಿ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗ್ಲೇನೆ ಇಂಥ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಹೋಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ತರಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೋಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ maintenance or a system maintenance or a spare part maintenance. Okay. Next, there are some modern scientific maintenance method. They are first of all reliability centered maintenance. ನಾನು ನಿಮ್ಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ reliability centered maintenance ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮೆಷಿನರಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ನಂಬಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಂಬಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ CRM ಅನ್ನೋದು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ.
ನಾಟ್ ಟು ವರಿ, ದೀಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 6 ಸಿಗ್ಮಾ ಚೇಂಜ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. 6 ಸಿಗ್ಮಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಲೀನು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂಥದನ್ನ ನಾವು ಲೀನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಲೀನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, 6 ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂಡ್ RCM, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಕಿಪ್ಡ್ ದಿಸ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ರೀಡ್ ವೆಲ್, ಸ್ಟೇ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸೇಫ್. ಓಕೆ.